إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الفاتحة بأن الله يرفع الحجاج والزوار والمسافر من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يسلمهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ ورزق في خير ولطف العافية وأن الله يطيل أعمارنا في طاعته ويسر مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجد لنا الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن ثم إلى أرواح أخواتنا خاصة وأمة المسلمين عامة ورزقنا بهم حسن الخاتمة عند الموت في العافية بنية القبول وتمام كل سلم مأمول وسلسل زهر باطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافئة لكل سار جانبة لكل خير حسنة لكل مقصود لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى في العافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا وعتق الهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا منة والابتهاء من أجل سيد ولدي عدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud, wa sallim radiyallahu ta'ala kuli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة ابسط علينا رزقا حلالا وابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا رحمن اللهم إنا نستحمدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب بهذا المعهد نور الجنة الإسلامي سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمهن عنا إنك على كل شيء قدير اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا وتلامذنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب وصاحبه اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا وتلامذنا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah. Kata baginda Rasul, min husni islamil mar'i, tanda
baiknya, tanda sempurnanya keislaman seseorang, tarkuhu ma la yakni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti tanda tidak baik keislamannya. Karena kata Nabi, orang yang Islamnya sempurna, yang Islamnya baik, itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu atau perkara yang tidak bermanfaat, yang gak penting. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak penting. Kita harus mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik dalam konteks pembahasan, pembicaraan, tingkah laku yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Orang yang dikategorikan Islamnya sempurna adalah lakukan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, atau bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri minimal. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya lebih baik kita tinggalkan. Membicarakan orang lain, sampai tar berdiri, sampai duduk, sampai ngopi 3 gelas ngomongin dia doang, na'udzubillah, ada manfaatnya? Tidak. Kalau itu bisa terjadi, maka kita istighfar, astagfirullah. Karena manusia mah gak ada yang sempurna, Pak. Pasti aja tuh ada. Begitu kita ingat, iya ya, astagfirullahaladzim, di hati aja. Jangan teriak-teriakan, istighfarnya repot. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya sudah sepantasnya dan sudah waktunya kita tinggalin. Tinggalin. Ya. Yang sekiranya ada manfaatnya untuk orang lain, mari kita kerjakan. Yang sekiranya ada manfaatnya untuk diri kita, kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Itu kata baginda Nabi besar Muhammad. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ciri orang yang Islamnya sempurna, yang Islamnya baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takhatta'u riqaban nasi yaumal jumu'ati ittakhadhu jiran ila jahannam, rawahu Ahmad. Man takhatta, apabila yang melangkahi riqaban nasi, leher orang lain, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ittakhadhu maka berarti jiran ila jahannam, dia sedang menempuh perjalanan ke dalam api neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau sholat Jumat datangnya jam 11:30, pengennya di depan, itu orang dilongka-longkain, Pak. Nah itu nggak bagus. Habis leher orang longkain, mikir loh, gua kan tuaan. Mana tangannya begini aja udah nih, salaman sama gua. Masya Allah, ada. Itu tidak boleh, apalagi yang kita lewati orang yang sedang sholat sunnah. Hati-hati nih Pak, udah tahu hadisnya nih. Jadi jangan sampai melangkahi orang lain
orang yang sudah duduk lebih dulu, kita yang datang belakangan, kita harus duduknya di belakang. Kecuali kita punya tugas, muazin, bilal, khatib. Maka khatib alangkah baiknya datang lebih awal. Atau minimal orang belum penuh, khatib sudah datang. Agak tertib khatib itu. Ya, khatib itu punya tugas bagaimana sholat Jumat itu berjalan dengan baik. Ya, datangnya 5 menit sebelum acara, udah azan baru datang. La ilaha illallah. Itu yang begitu pecat. Buletin, waduh, wah, coret udah. Pokoknya di masjid mana aja kalau khatib datangnya telat, apalagi sampai orang udah penuh aja baru datang, tandain tuh. Ini orang-orang nyoret orang takut banget. La ilaha illallah. Khatib udah bacaannya hancur, udah berantakan, malah lama, ada yang sejam. Kagak dicoret-coret, kagak enak. Jangan pakai perasaan, Pak. Ngurus organisasi mah. Ngurus organisasi mah pakai ilmu. Begitu. Pakai cara bagaimana caranya dia tidak tersinggung. Kalau dia setahun tadinya 6, kurangin jadi 2. Begitu. Saya dulu begitu. Ada orang khatib mintanya dalam 1 tahun berapa kali kalau Jumatan itu? 12 ya, 12 bulan. Berarti tiap bulan dia harus yang pertama. Dia minta ini mah, minta. Enggak dipinta sama masjid, dia minta. Waktu mana lama banget, harus 1,5 jam. Kebetulan saya bagian kerohanian. Zaman di Baitur Rahman dulu. Saya coret, Pak. Saya laporan sama bapak saya. Bapak saya masih ada dulu. Mbak, ini gimana kalau khatib begini? Coret. Nah, apa khatib lama-lama? Emang khatib itu mikirin dia sendiri? Kan mikirin orang. Orang yang kerja nanti terlambat. Orang yang mau istirahat tuh bapak saya. Coret. Kalau enggak kasih 2. Kalau jangan ngambek kasih jadwal gonor. Gituin bapak. Itu saya ilmunya dari orang tua saya, Pak. Saya coret. Set. Sisain 2, ngambek sampai mati ngambek saya, terserah itu. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi kalau pengurus masjid itu harus tegas, Pak, tahu mana nih yang kira-kira. Makanya sudah sering bilang adain seleksi para khotib, tanya sama yang paham. Kalau kita nggak paham, ini gimana kalau khotibnya ini, oh ini. Coba bacaannya gimana gitu, Pak. Jangan sembarangan jadi khatib. Apalagi yang bangsa datangnya telat. Apalagi nggak datang-datang, WA doang. Maaf ya, hari ini nggak bisa khatib. Udah jam 11 baru ngabarin. Wah, pengurus khatib nyuruh merbot suruh jadi khatib akhirnya. Ya, ini hati-hati salat Jumat, apalagi model-model kita sampai telat main longkainnya, kan orang terburu-buru, Pak. Bener nggak? Aduh, lewat mana nih? Longkain aja udah minggir. Waduh, khotib nih, minggir lo, minggir. Nggak ada, gua nggak ada jalan nih khotib nih. Waduh, kacau. La haula wala quwata illa billah. Ini banyak terjadi di lingkungan kita seperti itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 4 raka'atin qabla salati zuhri wa 4 ba'daha hurrima 'alan nar. Rawahul arba'ah wal hakim. Siapa arba'ah? Arba'ah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam An-Nasai, ditambah Imam Hakim. Makanya hadis itu kalau diriwayatkan oleh 7 perawi hadis, ya, termasuk Imam Hakim, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, itu hadis namanya hadis mutawatir. Nah ini kalau sudah 5 mendekati hadis mutawatir. Mutawatir itu sudah di atas rata-rata.
Presentasenya lebih daripada hadis sahih. Masya Allah. Man hafadha ala arba'i raka'atin, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat qabla salati zuhri, sebelum melakukan salat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah salat zuhur, hurrima 'alan nar, diharamkan masuk ke dalam api neraka. Jadi 4-4, Pak. Salat sunnah qabliyah 4 rakaat, ba'diyah setelah zuhur 4 rakaat, 4-4 pakainya. 4-4 itu hurrima 'alan nar, diharamkan masuk ke dalam api. Turutinin tuh, dawamin. Ya. Sebelum sholat Jumat, kalau sholat Jumat dah, kalau kita sholat Jumat misalkan 4 juga tuh, bangun lagi. Ya. Atau kita sholat tahiyatnya, sholat qobliyahnya mau nggak bisa kali, sholat Jumat mah 2 rakaat. Khotib mau naik, kita masih berdiri sholat lagi aja. Ya, jadi jangan kalau Jumat mungkin 2 rakaat aja, kondisional. Jadi usahakan kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fin nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhaladan fiha abadan. Man taradda, barang siapa yang menjerumuskan dirinya min jabalin, dari atas gunung, faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa fin nari, maka dia itu ada di dalam api neraka jahannam. Yataradda fiha, dijebloskan kembali ke jahanam, jadi udah masuk dijeblosin lagi. Khalidan mukhaladan fiha, itu terjadinya terus menerus, abadan, selama-lamanya. Jadi khalidan mukhaladan itu terus menerus. Jeblosin lagi ke neraka gitu, ditekan lagi, begitu maksudnya. Jadi kalimat yataradda itu ditekan, Pak. Kita udah masuk ke sumur, kelep, dilelepin lagi, begitu. Masya Allah. Jadi orang yang terjun dari gunung, ya, dalam rangka bunuh diri, itu nanti masuk ke neraka, dicelupin lagi, ditekan lagi, neraka, udah masuk neraka, dijeblosin lagi ke dalam neraka. Khalidan mukhaladan, terus menerus, abadan, untuk selama-lamanya. Wa man tahassa summan, nih, barang siapa yang meminum racun, nih, orang bunuh diri, faqatala nafsahu, dalam rangka bunuh diri, fasammuhu fi yadihi, maka racun itu akan ada di tangannya, yatahassahu fin nari, lalu racun itu diminum di neraka jahanam, khalidan mukhaladan, terus menerus, fiha abadan, selama-lamanya. Jadi kalau orang mati minum racun bunuh diri, la ilaha illallah, saking puyengnya hidup bunuh diri. Ada yang lompat dari gunung, dari genteng lah maksudnya, ya, dari gedung. Ada tuh kan orang bunuh diri dari gedung, ya, itu bahaya itu. Nanti di neraka dikelemin lagi. Ada juga yang minum racun. Minum racun, nanti dia megang racun, Pak, di neraka. Dia minumin aja itu racun terus menerus, khalidan mukhaladan, abadan, selama-lamanya. Masukkan neraka jahanam. Wa man qatala nafsahu bihadidah, apabila ada orang membunuh dirinya bihadidah, dengan besi, ya, dengan golok, dengan pisau, bunuh diri, ditusuk, fahadidatuhu fi yadihi, maka besi tersebut ada di tangannya, yujabiha fi batnihi, menusuk-nusuk ke dalam perutnya, fi nari jahannam, di dalam api neraka, khalidan mukhaladan, terus menerus, fiha abadan, fiha haknya ke jahannam, abadan, selama-lamanya.
Jadi orang bunuh diri terjun dari atas ke bawah mati itu nanti di neraka jahanam begitu-gituin tuh malaikat, cerubin, ayo angkat lagi, cerubin lagi, diapin neraka. Ada lagi kalau orang yang minum racun, dia bunuh dirinya minum racun, tuh racun diminum begitu tuh Pak, di neraka. Ya, racunnya berupa air dari api neraka. Barang siapa yang bunuh diri udah ke pisau, pokoknya bil hadid dengan besi. Yang dari besi itu ada pisau, ada golok, ya pokoknya yang senjata-senjata lah. Ada dipentogin ke besi misalkan gitu. Itu nanti di tangannya ada pisau yang dia tusuk-tusuk fi batnihi ke dalam perutnya. Terus saya begini Pak nih. Binari jahannam khalidan mukhaladan fiha abadan. Makanya orang bunuh diri itu hukumnya haram. Tidak boleh bunuh diri. Nggak boleh Pak. Ya udah emang keadaannya begini. Mau diapain? Emang udah takdir kita. Jangan sampai bunuh diri. Waduh saya udah nggak kuat. Kayaknya nggak kuat. Masya Allah. Utang banyak. Bini ngomel mulu. Aduh nggak kuat ya. Bunuh diri. Nah ini hukumnya nih. Ini hukumnya. Tidak boleh bunuh diri. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Man tazayyana bi amalil akhirah wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardh. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Masyaallah. Man tazayyana, barang siapa yang menghiasi dirinya bi amalil akhirah, dengan amal-amal akhirah, wa huwa la yuriduha, sedangkan dia merasa tidak nyaman hatinya, nggak pengen sebetulnya mah begitu. Wala yatlubuha, bahkan dia tidak mau di hatinya itu tidak ada kehendak gitu loh, nggak ada keinginan untuk melakukan amal soleh tersebut. Lu'ina fis samawati wal ard, maka malaikat dan maka makhluk yang ada di langit akan melaknat yang di langit dan di bumi, melaknat dia. Paham nggak Pak? Oh buayanya udah kayak udang-udang misalnya gitu. Allah, padahal hatinya Masya Allah, nggak boleh tuh Pak. Ini orang sholat kayak orang bener begitu, ya penampilan udah kayak orang bener. Wah pokoknya udah kagak lawannya, udah dia doang, udah dia apa miring-miring pakai pelek Vespa, udah banget. Tasbih gede-gede buat digantung misalkan ini mah, tapi di hatinya nggak ada rasa deket dengan Allah, nggak ada rasa benar-benar ibadah itu, tidak dia menemukan keindahan, dia hanya menghias dirinya dengan hal tersebut, maka seluruh makhluk yang di langit dan bumi akan melaknat dirinya. Insyaallah. Man tazayyana bi amalil akhirah. Ya, insyaallah, naudzubillah min zalik. Padahal di hatinya yang penting ya Allah ya Rabbi, ada keinginan-keinginan duniawiyah di hatinya. Ada keinginan-keinginan duniawi yang lebih kenceng dia bandingkan urusan akhirat. Tapi dia berbicaranya udah urusan akhirat. Kalau ngomong dalil mulu dalil. Quran, hadis, nasihatin orang. Ya, padahal dia masih ingin terhadap urusan dunia. Itu akan dilaknat oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa yang di langit? Para malaikat. Ini Pak, model-model begini ini lagi rame sekarang. Model-model begini, orang yang seakan-akan akhirat banget udah dia mah. Udah akhirat banget udah. Pokoknya sorga udah dijamin dah begitu. Kelihatannya. Tapi segertek aja Pak di hati. Ini kita aja modelnya kita. Nggak usah jauh-jauh dah, kita aja nih. Kita nggak ada keinginan untuk benar-benar ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Kita baca ratib kayak tadi,
di hati kita tidak ada semangat ya untuk berzikir kepada Allah, masya Allah, itu bisa dilaknat. Ya, kita baca-bacaan zikir Pak, ya baca riyadhah, masya Allah, mintanya mah benar-benar kagak dijalanin, itu dilaknat oleh malaikat dan makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Karena tidak ada kesungguhan di dalam kan menjalankan apalagi sampai menyebut-nyebut nama Allah, apalagi menyebut-nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Jadi melakukan sesuatu itu kalau kita berbicara akhirat harus dalam Pak, harus hati. Gitu, nggak boleh dimain-mainkan, maksudnya urusan akhirat nggak boleh. Cuma hiasan doang buat apa? Penampilan untuk apa? Ya, untuk apa itu? Untuk dilihat orang doang bahwa dia orang yang akan masuk sorga. Emang sorga punya bapak moyang kita? Sorga memilik Allah. Jangan lihat orang tuh dari segi kehidupannya. Wah, dia mau preman itu neraka, masya Allah. Belum tentu dia yang masuk neraka. Mungkin kita yang masuk neraka, dia yang masuk surga. Karena orang kalau sudah masa lalunya misalkan tidak baik, kemudian dia ingin berubah menjadi orang baik, itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaumi waladathu ummuh, seperti dia lahir dari rahim ibunya. Kita yang udah bener banget nih mondok tahunan, ibadah kita masih main-main, lebih buruk dari orang yang kita anggap buruk. Masya Allah. Makanya baginda Rasul itu kalau dalam komunikasi dengan para sahabat, itu Rasulullah hati-hati. Karena sahabat ini dulunya ya preman semuanya. Ya, Umar ibn Khattab preman itu, mau dikit-dikit main tebas aja. Pelan-pelan Rasulullah ngajak bergaulnya biasa, dideketin. Wah, luar biasa. Malik bin Dinar, orang gimana Malik bin Dinar tuh? Sahabat Nabi namanya. Ya, ini ada lagi Nuaiman ya, yang ngeselin banget. Masih mabuk kayak. Ya, tapi Rasulullah tertawa bercanda. Ada orang mengatakan, "Wah, dia mau masuk neraka." Kata siapa? "Aku yang bersaksi dia akan masuk surga bersamaku." Wah, kalau Nabi udah bilang begitu, pasti masuk surga. Makanya kayak kita di forum begini nih, ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka amal-amal akhirat itu tidak harus menjadi hiasan, tapi bagaimana kita menghiasi hati kita untuk dalam amal akhirat agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Bahaya Pak, ini banyak. Dilaknat kan serem ini. Bahasanya la'ana apa itu? Lu'ina fis samawati wal, maka akan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Rawahul Bukhari an Ibni Umar. Man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang membesar-besarkan dirinya, wahtala fi misyatihi, dan bersifat sombong ya, bersifat sombong fi misyatihi, di dalam ketika sedang berjalan gitu Pak. Langkahnya sombong itu, jalannya wah, kayak kalung gitu. Ya, ini wahtala fi misyati. Laki Allah. Apa itu? Maka Allah akan menimpa wahwa, sedangkan dia siman tadi yang sombong dan berjalan dengan sombongnya, alaihi ghadban, berada dalam amarah Allah. Allah marah. Maka kalau kita berjalan Pak, jangan
Kan ada orang laki-laki pakai gelang, pakai kalung, pakai buah. Nih buah, ada yang, nah itu nggak suka Allah. Apa kita dalam berbicara selalu mengagung-agungkan nama kita? Jangan Pak, ya nggak boleh. Gua mah ya anak-anak ya yang gini mah gua protes juga mati. Masya Allah. Bapak kalau ngomong sama orang yang ya maaf ahli ilmu aja dah tuh, ahli ya kayak hikmah begitu, pasti dia mah nggak mau kalah dia mah. Saya barusan ke dokter lu pakai, udah ke gua aja juga sembuh. Ilmu Allah, wow, kagak ada yang benar udah orang, ya kagak ada yang baik. Nah itu bahaya, masya Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari itu. Man ta'azzama fi nafsihi. Kalau orang yang memuji kita, tahaddus bin nikmah, kembali kepada Allah. Tapi kalau kita yang memuji diri kita sendiri, itu yang berbahaya. Seperti iblis. Kenapa iblis tidak diampuni oleh Allah? Dosanya sampai hari kiamat tidak ada ampunan buat iblis, karena iblis melakukan dosa dibarengi dengan kesombongan pada dirinya. Udah dosa kita sholat, kita nggak puasa nih, kita nggak puasa Ramadan di depan orang, makan aja lo nggak puasa bang, lalu pakai ngatur gua kan preman, masa preman puasa begitu? Itu namanya udah dosa tidak puasa dibarengi dengan sombongnya dengan apa? Sombong dengan aturan dia langgar. Padahal Allah sudah menetapkan kewajiban puasa Ramadan, dia langgar, itu sombong kepada Allah. Padahal yang berhak untuk sombong hanyalah Allah. Itu kalau melakukan maksiat Pak, nggak boleh sombong. Bapak mau maksiat, ngumpet-ngumpet aja, jangan di depan orang. Wah, saya mau nggak puasa juga, wah preman, ya kan masa preman puasa, nggak sholat Bang. Sholat gampang, bisa juga sholat lagi, ada lagi. Udah nggak sholat, udah dosa, ditambah dengan bahasa yang berani menentang kewajiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah nggak sholat, punya sifat iblis sombong. Naudzubillah. Tuh, man ta'azzama fi nafsihi. Ini sifatnya setan Pak. Iblis tuh selalu sombong, dia di mana saja iblis sombong. Ya, dia takutnya sama. Dalam sejarah, kalau dalam tafsir itu ada tafsir yang menceritakan tentang kecerdasan iblis. Jadi iblis itu diciptakan oleh Allah lama sebelum diciptakannya malah malaikat. Malaikat sempat belajar sama iblis Pak. Iblis itu kalau udah sujud lama, luar biasa. Cuma karena disuruh sujud sama Allah. Ya, iblis, makhluk, malaikat, itu pakainya kalimat malaikat kan? Ya, wa yazkulna lil malaikatis judu, ya, wa yazkulna lil malaikatis judu gitu ya. Sujud, disuruh sujud tuh malaikat, artinya malaikat, iblis juga punya sifat malaikat tadinya. Kesempurnaan iblis sama dengan malaikat, makanya pakai menggunakan kalimat malaikat. Pas sajadu semuanya sujud. Illa, nah di sini istisna lil munqati, dipisah tuh, kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbaro wa kana minal, masya Allah. Kenapa? Karena sebab dia takabur, sombong. Iblis Pak jago, makanya dia berani. Iblis apa langsung ngomong sama Allah. Begitu dia dilaknat, ya Rab, ya Tuhanku, tolong izinkan aku mengganggu hamba-hambamu yang selalu sujud kepada Engkau. Kata Allah, silahkan. Langsung. Lah kita sholat aja bayang-bayang mulu yang lain. Iblis mah udah ngomong langsung sama Allah Pak. Hebat iblis. Belagu-belaguan mau lawan iblis. Ya, kita mah cuma pasrah doang. A'udzubillahi minasyaiton. Kita berlindung kepada Allah, jangan coba-coba. Nah, iblis gue pites. Lah, iblis sama kita banyakan iblis Pak.
Kita mah nih tiap hari ada yang mati, ada yang lahir. Lah iblis lahir terus kagak ada matinya. Coba. Setiap azan berkumandang dia hancur. Hancur berkeping-keping. Satu keping lahir lagi 30.000 iblis. Makanya nggak habis Pak. Itu 1 kali azan, 5 kali azan. Kemudian sehari 5 kali, besok azan lagi. Wah. Makanya kita nih kalau lewat lagi nabrak iblis. Iblis tuh nggak masuk cuma di ruangan majelis begini nih. Iblis nggak masuk Pak, tapi di depan loh. Lagi nungguin. Dia pakai ngaji lagi. Besok gue bekap dia, biarin dia nggak ngaji lagi besok Selasa begitu. Tapi kalau yang istiqomah makin gak berani dia. Ustaz jangan ngaji lagi aja, sialan. Kampret banget. Laporan dia sama Jenderal 1. Bintang 1. Udah gue urusannya itu mah. Masih ngaji lagi aja. Lapor sama Jenderal Bintang 2. Bukan. Sampai Bintang 7 ntar aja laporan. Luar biasa. Jadi gak mau kalah dia sama kita. Ini sementara ini Bapak yang hadir ini orang-orang yang sudah melawan kalah iblis Pak di depan, Bapak terobos. Masuk. Karena ada yang belok rumah janda. Ada yang udah pakai kain, udah rapi, la ilaha illallah, pakai ada tamu lagi. Ada nggak gangguannya? Ada. Itu kerjaan iblis. Kalau Bapak bisa ngelawan, nah hari ini Bapak bisa berhasil hadir di sini. Alhamdulillah. Iblis pada kempes no. Luar biasa Bapak bisa ngelawan iblis hari ini. Wah luar biasa Pak. Iblis mah gak ada kalahnya. Tapi dia udah ngincer lagi. Biarin lo masuk ke Nurul Jannah, lo ngaji sono. Otak lo gue puter-puter nih. Ada yang ngaji bengong aja. Aduh utang lagi aja besok. Perasaan cicilan baru gue bayar, nongol lagi. Ada yang lagi mikirin sapi. Duh sapi belum laku-laku. Ada yang pengen korban belum punya duit. Ada yang habis berantem sama bininya. Ada yang banyak-banyak udah. Itu Pak setan kerjanya masuk dia ke dalam. Ya dihasut kita. Turun ke hati kita. Lama amat sini. Ngaji sih lama banget. Begitu. Udah tuh mulai nyalain tuh. Tuh ada kalau ada yang begitu-begitu tuh istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Iblis masuk ke gua. Aturan udah menang, kalah lagi kita. Emang kalah mulu kita mah. Ya mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan bisa kita lawan semuanya iblis-iblis yang ada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah, barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Sunnah Nabi Pak kita pegang. Jangan lepas daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita sunnah-sunnah Nabi itu apa? Sunnah itu adalah yang diucapkan dan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ya, itu benar-benar harus kita lakukan. Apa yang sudah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Minimal jangan semua dah. Satu. Nabi Muhammad sunnahnya banyak Pak. Nabi Muhammad itu pakaiannya sobek dijahit sendiri. Kalau kita kan enggak. Sekarang udah musimnya banyak tukang jahit. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama dalam konteks ibadah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah bisa kita lakukan, walaupun tidak semuanya bisa kita lakukan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jam 9 ya. Jangan sampai lewat, jangan juga kurang. Kalau lewat zalim saya. Jam 9 selesai. Jadi jangan lama-lama ngaji. Biar ngelihat jam sayanya, nggak ada jam situ. Bapak apa nih?
Salatul Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Babu salatil khauf. Bab menerangkan tentang salat khauf. Apa itu salat khauf? Salat khauf itu adalah salat ketika sedang genting, gitulah. Ketika sedang perang. Jadi lagi perang tetap sholat tuh, orang perangnya sholat. Genting, musuh lagi nembak, lagi Allahu Akbar, maka kita sholat. Namanya sholatul khauf. Sholat khauf itu dilakukan di tahun 7 Hijriah, ya, ketika sedang dalam perang di sini ada nih. Jatur Riqaq, perang Jatur Riqaq. An Salih bin Khawatin radhiyallahu an, dari Saleh bin Khawat radhiyallahu, semoga memberi ridho sapa Allah anhu, itu Saleh bin Khawat, amman shalla ma'an nabi yauma Zatir Riqaq. Dari orang-orang yang pernah melakukan sholat bersama dengan Nabi pada perang Riqaq, ya. Jadi perang Jatur Riqaq itu adalah terjadi pada tahun 7 Hijriah, setelah penaklukan benteng Khaybar. Kenapa ini terjadi perang Zatur Riqaq? Karena adanya ancaman dari suku Badui, dari Najd, ya, namanya Zatur Riqaq. Jadi di Jatur Riqaq itulah terjadinya sholatul khauf, sholat perang. Pakai teknik, Pak, sholat perang. Anna ta'ifatan min ashabihi, sesungguhnya pasukan, anna ta'ifatan, sungguhnya satu pasukan min ashabihi, dari sahabat Nabi, sofat ma'ahu, berbaris dengan Nabi, wa ta'ifatan, dan satu pasukan lagi, wajaha, memantau musuh, ya, wajaha, memantau musuh. Jaha di sini wajaha ai muwajjihah, berhadapan dengan musuh, gitu loh. Al-aduwa, musuh. Fasalla billadzi ma'ahu rak'atan, ada yang salat bersama dengan Nabi 1 rakaat. Summa sabata qa'iman, kemudian diam sampai berdiri. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka menyempurnakan salat mereka sendiri-sendiri. Summan sarifu, kemudian berbaris mereka, pasafu, dengan barisannya, wajahal aduwa, kemudian memantau musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian datang pasukan yang lain. Fasalla bihimir rak'atal lati baqiyat, kemudian salat mereka 1 rakaat, allati baqiyat, yang tersisa. Summa sabata jalisan, kemudian diam, jalisan, duduk. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka sempurnakan salatnya. Summa sallama bihim, kemudian mereka mengucapkan salam. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Wa hadza lafzul Muslim, lafaz ini dari Imam Muslim. Wa fil ma'rifatil ibni Manda an Salih bin Khawat an abihi. Begini, Pak, kita praktekin salat khauf, perang. Siapa nih?
Saya minta 5 orang. Diletak. Kemudian yang muda-muda mana? Yang muda-muda Ajis. Diam dia Ajis, diam aja lo. Nih. Siapa lagi? Pala. Kemudian Jat, yang muda-muda apa lu Jat lo? Satu lagi, enggak yang muda-muda aja. Jat, biar. Muda-muda aja. Coba lu Imam. Jat. Mana Amin katanya orang muda Amin. Enggak apa-apa, sana maunya. Enggak biar sana praktekin ini mah. Nah, 2 di sini. Sini. Sok udah jauh-jauh bohongan doang sini. Sini lagi, 2 lagi sini. Jadi kalau sholat berbaris. Kalau sholat apa namanya? Khauf perang itu. Ente imam coba. Takbir biasa. Nah, ini ngikut. Ruku semua, ruku. Bangun. Sujud. Nah ini enggak, yang ini sujud. Imam sujud. Sujud. Nah yang ini enggak, yang ini mantau, gitu. Bangun Jad. Bangun. Set, sujud lagi. Set, bangun Jad. Kita bangun Tir, Jad. Nah ini baru. Ya, ruku dulu. Ruku udah belum? Oh ya, sujud. Set. Terus. Bangun. Sujud lagi. Set. Berdiri lagi. Nah. Setelah ini imam ruku, ini gantian yang ikut imam. Ini berdiri, megang senjata. Gitu, Pak? Oh iya. Paham ya? Paham nih. Jadi kalau mati imam duluan ya. Ya udah. Itu cara kalau musuh sedang berada di depan kiblat. Ya, bahkan ada ulama mengatakan lebih ekstrim, mengatakan bahwa sholat dalam keadaan perang itu tidak perlu menghadap kiblat. Udah sholat aja, Allahu Akbar, ngadep kemana kayak begitu. Tapi lebih tertibnya dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap kita berusaha menghadap kiblat kalau kita tahu ada arah kiblatnya. Nah, sholatnya begitu, ganti-gantian. Nah, ada model yang kedua, yang kalau musuhnya tidak ada di depan kiblat, gini. Mana lagi tadi orangnya? Ya. Nah, kalau yang musuhnya tidak di kiblat, musuhnya ada di sebelah sono, maka lihat sini, Ahmad Tirta. Nah, pala sini sama Ajis. Madhab sono. Nah, sini. Berbaris tetap. Nah, tapi ente mah nggak usah takbir, diam aja. Ente yang sholat coba. Terus, cepet ruku. Terus. Terus. Bangun. Nah, imam sementara terusin berdiri. Ini ente selesaikan sholat. Misalkan 3 rakaat coba. Nah, sendiri ya bareng terset. Nah, begitu. Nah, terus ente salam. Begitu ente salam, set, ente bangun berdua, pindah ke sini, ini ke sini. Gantian. Imam nungguin dia nih. Tuh, nah, sampai kiamat nungguin. Nah, lu takbir. Allahu Akbar. Nah, ngikutin dia. Ono pegang senjata, musuh ada di sono. Gitu. Paham ya? Gantian. Ada musuh tembak kan? Mana musuhnya? Paham? Kalau dibaca kitabnya susah paham ya Pak, tapi kalau dipraktekin paham. Begitu cara kita sholat dalam sholat khauf namanya. Karena dalam keadaan kondisi kritis, berbahaya, tentara tetap dia wajib sholat. Gimana kita yang santai begini, yang perang aja harus persoalan wudunya, kalau memang ada air dia bisa wudu, kalau tidak dia tayamum. Bahkan ada yang lebih ekstrim, dia nggak perlu wudu lagi. Itu makanya tentara di Arab Saudi Pak, yang ngawal imam di Mekah di Madinah itu kadang-kadang nggak sholat, dia berdiri aja. Suka ngeliat nggak di Mekah? Karena dia berkeyakinan menjaga imam itu seperti perang.
Nanti dia sholatnya belakangan. Begitu. Dia lebih baik ngejaga imam yang lagi sholat daripada nanti ada penjahat. Dia jaga, dia berdiri aja begini. Ini polisi gak sholat. Kita mah girang banget bisa sholat di Masjidil Haram. Dia mah gak sholat ya. Dia udah sering. Ya, nanti selesai imam sholat baru dia sholat. Enggak. Mau jadi imam polisi mah. Paham ya? Paham ya? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu semoga meridha Allah anhuma, kaitu Abdullah bin Umar qala, berkata Umar, azzautu ma'a Rasulillah, aku pernah berangkat perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qibala Najdin, ke arah Najd, fawazainal aduwa, kami menghadapi musuh, fasofafnahum, ya, kemudian menyiapkan barisan, faqama, lalu berdiri Rasulullah SAW, fasola bina, lalu Rasulullah salat bersama kami, faqamat ta'ifatun ma'ahu, berdiri satu pasukan bersama dengan Rasulullah, wa akbalat ta'ifatun, dan memantau yang lainnya. Tuh tadi alal adu, dengan musuh, ada yang berdiri aja ngadep musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadatain, kemudian raka'a, ruku bersama dengan Rasulullah, sujud 2 sujud, summan sarafu makana ta'ifatil lati lam tusalli, kemudian pergi, ya, insarafu, berbaris, ya, berbaris di tempat pasukan yang sholat. Paja'u, lagu datang mereka, paroka'a, kemudian ruku bihim mereka, rokatan, 1 rokaat, wasada sajadatain, dan sujud 2 sujud, summa sallama, kemudian salam. Faqama, lalu berdiri kullu wahidin, setiap salah satu dari antara mereka, faroka li nafsihi, kemudian ruku buat dirinya, warokatan wasajada sajadatain, kemudian sujud 2 sujud. Muttafaqun alaih wa lafzul Bukhari. Sama ini teknis, sama teknis dalam sholat khauf perang. Wa an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu, semoga memberi ridha Allah anhu, kaitu Jabir qala, berkata Jabir, sahidtu, aku bersaksi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salatal khaufi, melakukan salat khauf, fasofafna sofaini, kami berbaris 2 barisan, sopun khalfa Rasulillah, 1 baris di belakang Rasulullah, wal adu bainana, sedangkan musuh di antara kami, wa bainal qiblah, nah ada di hadapan kiblat. Pakabbaran nabiyyu, lalu takbir Nabi, wa kabbarna, lalu kami takbir jami'an semuanya. Summa roka'a, kemudian ruku, wa roka'na jami'an, kemudian ruku semuanya. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku, kemudian mengangkat kepalanya daripada ruku, wa rafa'na jami'an, dan bangun berdiri dari ruku semuanya. Summa tahaddara bis sujudi, kemudian turun melakukan sujud, wa safful ladzi yali, dan barisan yang terdekat ikut kepada Nabi, wa qama safful muakhkhar, dan berdiri barisan yang lain, fi nahril aduwi, dalam mengawasi musuh. Tadi yang musuhnya di depan kiblat, gantian rukunya bareng, tapi berdiri yang depan ngikut imam, yang belakang berdiri. Falamma qada sujuda, dan tatkala selesai sujud, qomas, berdiri, sofun, soful ladzi yalihi, ya, sof yang dekat lagi. Fazakarul hadis, disebutkan di dalam hadis. Udah, ini yang penting lewat lah, udah pada paham. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, summa sajada, kemudian sujud, wa sajada ma'ahu, dan ada yang sujud bersama dengan Nabi, as-safful awal, barisan yang pertama. Falamma qamu, tatkala berdiri, sajada saffus tsani, sujud
Shaf barisan yang kedua. Summa ta'akhkhara shaful awal, kemudian turun shaf yang pertama. Wa taqaddama shafus tsani, dan maju shaf yang kedua. Wa zakara mislahu fi awakhiri summa sallama an-nabi wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi ngucapin salam, semuanya ikut salam. Rawahu Muslim. Ujung-ujungnya mah bareng, Pak. Ujung-ujungnya bareng. Jadi itu mah teknis doang buat menjaga kondisi orang yang sholat, yang satu berdiri. Karena posisi orang sholat dalam perang itu dia tetap megang senjata. Senjata tetap di sini. Enggak senjatanya ditaruh, ya mati dibredel. Jadi senjatanya tetap dipanggul, Pak. Ya dipanggul gini, dia begini tetap. Ini mau sholat habis wudu, taruh dulu. Ya Allah, mati jidat tembak. Ya namanya orang dalam Wali Abi Daud Wali Abi Daud, dan dari Abu Daud. Ini lampu mati paham ya? Ya pantesan. An Abi Ayyas Az-Zurraki, gitu ya. Abi Ayyas Az-Zurki misluhu wa zada, dan menambahkan innaha kanat bi Usfan. Sungguhnya semua itu terjadi di tanah Usfan. Walin Nasa'i min wazin akhar an Jabir radhiyallahu an, dan hadis dari Imam An-Nasa'i min wazin akhar dengan cara yang lain an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabih, Nabi salat bersama dengan pasukan dari sahabat, rakaataini 2 rakaat, summa sallama, kemudian salam, summa shalla bi akhirain, kemudian salat yang lain, rakaataini summa salam, 2 rakaat kemudian. Ada lagi tekniknya, yang grup 1 sholat 2 rakaat, kemudian grup kedua baru sholat, gitu. Ada lagi yang begitu. Masing-masing cara, Pak. Wa an Huzaifah radhiyallahu an, dari Huzaifah radhiyallahu, semoga meridho Allah anhu, kaitu Abu Huzaifah, anan Nabi, sungguhnya Nabi salat al-khawfi, salat khawf biha ula'i rakaatan, dengan mereka 1 rakaat, wa biha ula'i rakaatan, dan dengan yang lain 1 rakaat. Lam yaqdu, tidak dikodok, udah salatnya begitu modelnya. Ya, kayak tadi tuh begitu ya. Ada yang pergi, ada yang ngadep, kalau ngadep sono musuhnya di sono. Udah enggak pakai dikodok, itu udah bagus kata Nabi, bagus sudah. Yang penting mah perang menang. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Sahawi Ibnu Hibban wa mislu inda Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul khawfi raq'atun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu 1 rakaat dalam keadaan apapun. Rawahul Bazzar bi isnadid dhaif. Ada yang mengatakan salat khauf cukup 1 rakaat. Ya, mau salat apaan aja begitu, 1 rakaat aja udah. Oh lagi perang, inget-ingetan salat begitu. Kalau dibom, nah. Ini ada dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa anhu marfu'an, dan dari Ibnu Umar itu hadisnya marfu', laisa fi salatil khauf sahwun. Tidak ada dalam salat khauf itu sujud sahwi. Masa lagi perang lupa kunut sujud sahwi, ya mati, Pak. Ya, enggak ada sujud sahwi, mau lupa kek, mau kurang kek, udah sah aja udah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita mah enggak ngalamin perang malah, aduh. Repot. Orang ada di mana? Di Libanon aja tentara 3 mati. Itu di kampung orang, gimana di sini? Ya mudah-mudahan negara kita mah aman-aman aja.
Tapi ini pelajaran buat kita bahwa kita pernah belajar. Ya. Pernah belajar dalam kitab Bulughul Maram. Kalau saya jelasin lagi waktunya terlalu lama, Pak. Waktunya terlalu lama, makanya besok-besok saya mohon baca ratibnya jangan terlalu lama. Udah nggak usah disedih-sedihin, udah cepet-cepet aja. Ratibnya cuma syarat doang, Pak. Dia bukan Quran, dia cuma zikir-zikir biasa. Ya, kemudian Fatihahnya udah dicepetin gitu apa intonasinya, karena ngaji Bulughul Maram ini butuh waktu lama sebetulnya. Ya, butuh waktu yang lebih komprehensif, lebih, karena takutnya salah paham kalau dalam ngaji Bulughul Maram. Kadang ada di antara kita yang kelasnya Sapinah ngajinya udah Bulughul Maram ini. Ada yang baru kelas Riyadul Badi'ah udah lari kepada Bulughul Maram. Nggak apa-apa. Ini sebagai bahan ilmiah kita untuk memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Babus salatil aidain, bab tentang salat dua Id. Wallahu alam. Demikian talim kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan di dalam kajian-kajian kitab ini, karena Mukhtarul Hadis sebentar lagi akan hatam, kita akan lanjut kepada Mukhtasar Ibnu Abi Zamroh. Ini mukhtasarnya, ringkasannya kitab Sahih Bukhari. Abi Zamroh namanya. Kitab sudah dibeli oleh ketua taklim, bapak-bapak tinggal beli ya. Nggak ada yang gratis itu ya. Itu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat. Nanti ada sedikit pengumuman dari ketua taklim. Ya, Tirta, jangan saya lah yang ngomong. Ketua taklim yang pantas mah. Tir. Bentaran aja. Udah pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah Majelis Taklim Al Selasa, sebelumnya kami berterima kasih atas kepercayaannya yang masih mempercayai kami untuk mengurus Taklim Al Selasa, dan mohon maaf apabila di kemarin-kemarin hari banyak kekurangan. Oleh karena itu, pengeluaran daripada taklim malam Selasa dalam sebulan kurang lebih itu 8.900.000. Nah, kami berpikir dan bersama-sama mengajak bapak-bapak yang kemarin-kemarin juga sudah disosialisasikan gitu. Tidak ada kotak yang berjalan, tetapi langsung diberikan kepada bendahara dan teman-teman yang bertugas seperti ada Rizal, Bang Ajis, dan Salman. Itu 20.000 setiap kali pertemuan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dikelola di majelis taklim ini. Dalam satu kali pertemuan kita kurang lebih mengeluarkan hampir 2 juta maksimal, minimal 1,7. Jadi dari kita untuk kita semua. Saya yakin dengan kekurangan kami dalam mengurus tahun kemarin tertutup dengan kebersamaan kita. Apalagi dengan wacana pada hari ini yang setiap malam Selasa ini kita coba untuk infakkan, keluarkan 20.000, dan mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Ya Pak ya. Nanti untuk secara teknisnya pemberiannya ketika bermusafahah salam-salaman. Tapi di sini ada bagiannya yang pakai kantong atau jadi tinggal dikasih. Terima kasih Bapak, para orang tua, para bapak haji yang telah mempercayai kami
kami sangat terbuka apabila ada ide yang untuk kita jalankan bersama atau masukan untuk kami yang masih muda-muda ini, ya Paman Rojali ya. Kurang lebihnya seperti itu yang ingin kami sampaikan dari pengurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'an تعرفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل أوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فعلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه أجاد طس السهد والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله
sallallahu